Awesome. Please welcome onto the show with that awesome feedback. Please welcome onto the show Mr. Raunaq Singh Adhikari, my friend. Thank you, Dad. It's a pleasure to have you on the show. Thank you for being on the show. Thank you. A brand new season of Barahsinghe, Gears and Riffs, as you can see. A lot has changed, but a lot is the same as well. As Abhishek from the Elements and also from the Kathmandu Killers is one of the most brilliant guitarists working in K-Town right now, Mr. Raunaq Singh Adhikari. Most people know him from his Elements and a lot of his music, but today he's about to blow all of your minds away. And before we do all of that, I'm feeling a little, a little thirsty, let's say. So this from our amazing sponsors at Barahsinghe. Cheers, sir. Cheers. To life. Cheers to life. And to rock and roll, man. And to rock and roll. A brand new season, season 2 of Barahsinghe Gears and Riffs. Everything's bigger, everything is double this season. You can see 2 tabs. And also this time from Guitar Shop, we have 2 guitars, the Mantra Avatars, to give away. Also, we're supported by Little Star Records and also by Guitar Shop. Now, let's get on to the show. All right. Raunaq yaar, first of all, धेरै धन्यवाद. Thank you. म धन्यवाद भन्नु. Yeah. तपाईको guitar playing, तपाईको choice of music पनि and how you approach music. मैले अब गत यो हाम्रो चिनचान चाहिँ अब धेरै अगाडिदेखि थियो, तर अब हाम्रो अलि छिमेक नजिक भएर चाहिँ आजकल चाहिँ तपाईको म्युजिक, तपाईको साउन्डको बारेमा अझै नै मैले धेरै हेर्न पाएको छु, अध्ययन गर्न पाएको छु, and I find it to be fascinating, my man. So, first of all, how are you and how's music? So, I'm good. And our music bhairacha. Music we've been working. So, currently the most active project bhaneko mero Elements ho. Ani I was also doing Kathmandu Killers. So, Elements ko we've just like recorded a new album. So, maybe by next year I'm going to release garcha hola. And then new album, new rig, new experimentations. गइरहेछ जस चलिरहेछ. त्यही भएर आजको एपिसोड चाहिँ एकदम एक्साइटेड. I'm excited. But today's episode. आजको एपिसोड चाहिँ एक्चुअली मेरो पुरानो रिग र मेरो ट्रान्जिसन दुटै सबै included छ. Fantastic. So, I don't know. It's nice to be sharing it out. And we're glad that you're here for the sharing out process also. And first of all, let's. This is a beauty in your hand also. Okay. And first, let's just talk about the axe in your hand. That's a Sahana. So I'll get into my guitars. Please do. So as you can see, this one right here. This one right here is मेरो acoustic guitar. There you go. यो चाहिँ Elements को अब till date this has been the primary guitar भनौं. Right. And this is powered by Fishman rare earth humbucker pickups. Fantastic. अनि so I had to go for the humbucker किन भन्दाखेरि अब feedbacks अब मेरो यो rig छ pedalsहरुसँग जोड्छु म यो. Right. So going humbucker was not an option, actually. It was a compulsion नै भयो मलाई. Okay. So eventually अब Elements I started doing with एउटा acoustic guitar मात्रै थियो सुरुमा. And then मैले एउटा pedal थपे. त्यो Knox को मैले एउटा consequent भन्ने delay pedal राख्न start गरे अनि गर्दा अब आज just भयो. This journey has been very experimental भनौं न. Right. So since I have the Fishman, मैले यसलाई drive, distortions, delays, I can go crazy with the guitar, which I do. Which you do in live stages if people have heard me playing. Yes. And also mostly because my music is more soundscape based. So I like giving soundscapes haru. And so soundscape is मेरो riff हो भनौं न एक हिसाबले. So good to go. यसले मलाई राम्रो गरायो. अब so यो चाहिँ Samic guitar हो. It's a full solid body guitar. राम्रो छ. यसको sound एकदमै clean. What kind of wood? Do you know what kind of wood I think this is a mahogany wood. A mahogany wood. Okay. Yeah, so this is also a mahogany wood. Oh, okay, wow. So your guitar say yes. मैले यो Guitar Shop बाट ल्याए हो. They've always been supported. They've always supported our music. अनि यो पनि उनीहरुले मलाई like as an endorsement दिएको guitar हो. Wow. So I've been enjoying Samic acoustic guitar segment ma. Very nice. And let's get to the main body in your hand now. Yes. So यो चाहिँ अहिले मेरो latest guitar हो. Okay. It's a Sahana guitar. Yeah. Super Neoli.
सानाको सुपर न्याउली सो दिस इज सुपर न्याउली अनि यो एकदमै के भन्ने मस्ट्याङ यो ज्याज के अरे यो Yeah, I get it. Hybrid फेन्डरको Jazz Master Mustang. Jazz Master Mustang यो yeah. त्यसको इन्स्पिरेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई Right. बट आई हेभ अलवेज बिन फ्यासिनेटेड बाई यो बडी पनि Right. अब यो गिटार चाहिँ मैले इट्स मोस्टली यो कस्टमाइज गिटारै हो सो यो कस्टम गिटार हो भनौँ होइन या लाइक दिज आर अल कस्टम इनलेस यो आरएसए मेरो नाम भयो दिस 369 अब यो नम्बर्स यो मेर्काबा सिम्बल हो यहाँ चाहिँ एक्चुअली आई वान्टेड टु हेभ एलिमेन्ट्सको लोगो तर एलिमेन्ट्सको लोगो अलिक डिटेल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेर्काबा सिम्बल राखेँ हो यसको पनि एउटा मिनिङ छ यो पनि अब लुक अप टु हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ छ यसको मिनिङ होइन सो एन्ड देन अब यो पनि इट्स अ महाग्नी बडी तर एश टप हो यो अनि त्यो बाहेक अब रोजवुड Any preference for rosewood? रोजवुडले चाहिँ अलिकति वार्मथ राम्रो दिन्छ क्या अलिकति त्यो एउटा टोन छ रोजवुडको जुन मलाई चाहिँ राखौँ भनेर हो वार्म महाग्नी अफ कोर्स फर द के अरे ब्राइटनेस एन्ड अलिकति सार्पनेस होइन सो या एन्ड देन दिज आर RP90 पिकअप्स P90 स्टाइल सानाले आफैले बनाएको हो सो आई वान्टेड टु ट्राई P90 यसपालि It's a lot of humbucker. So no, this is not even a single coil. This is not even a humbucker. It's a P90 भनौँ न यो चाहिँ युजली अब यो अब के भन्ने मिड्स हाइजमै छ यो पनि मिड्स र हाइजमै बसिरहेको छ somewhere in the balance of almost तर सिंगल कोइल जस्तो पनि त्यो twangy त्यो छैन right तर having said that Gibson it's जस्तो not Gibson जस्तो fatty पनि छैन right now also this guitar has a F hole body so यसले चाहिँ एउटा अलिकति वार्मथ एउटा पुश गर्छ अलिकति सो इट्स लाइक सो यो चाहिँ अब सो यो गिटारको एउटा स्पेसलिटी चाहिँ के छ भन्दा सो दिज आर ग्राफ्टेकको स्याडल्स हो यो एक्सप्यान्डर घोस्ट एक्सप्यान्डर भन्ने हो अनि यसले चाहिँ यसको भित्र चाहिँ एउटा प्रोसेसर छ जसले चाहिँ मलाई मिडी कन्ट्रोल गर्नलाई अलाउ गर्छ सो as you can see I have like two inputs if you can catch that right there so this is my MIDI input यो चाहिँ 13 pin MIDI port हो which is directly installed in my guitar अनि through which मैले चाहिँ मेरो अहिले मसँग Roland यो GR55 छ so GR55 चाहिँ मैले डाइरेक्ट गिटारबाट एक्सेस गर्न पाउँछु so basically if I want to change my patch I can just do it if I want to blend, I can have a blend too. Nice. Very nice. Excellent. So since like I told you like मलाई साउन्डस्केप्सहरु खेल्न चाहिँ एकदम मन लाग्छ सो यसपालिको गिटार चाहिँ मैले एउटा मिडी कन्ट्रोल पनि गिटारमा राखु भनेर I worked it out with Sahana it took some time Apurva and me like we sat down for a lot of discussions अनि कसरी बनाउने के बनाउने भनेर so अहिले like I told you हामीले elements को भर्खर रेकर्डिङ सकायो so it's all done with this guitar Let's deep dive into the gears. All right, let's dive into these, eh? Please. So what's happening? So my gears, I'll like explain how it started, right? Okay. So, अघि मैले भने नि that मैले पहिला elements गर्दाखेरि एउटा pedal मात्रै थियो मसँग एउटा नि थिएन then एउटा राखे हैन Right. So basically all these additions are like जहिले पनि त्यो one after another गर्दै गर्दै भयो so this was not एकैचोटी गरे सेटअप अनि अर्को कुरा म त्यस्तो टेक्निकली साउन्ड मान्छे पनि आफूलाई म कन्सिडर गर्दिन हुन्छ नि दैट मलाई यस्तो इलेक्ट्रोनिक्सहरु धेरै खासै थाहा हुँदैन बट अब गर्दा 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 अहिले यसो हेर्दा त मै तर्सिन्छु अति धेरै पेडल भइसक्यो भन्ने सो यो एकदम बेसिक सेटअप हो हैन यसमा खाली सम पेडल्स चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ नत्र इट्स अ भेरी बेसिक सेटअप जस्तो goes through octaver पहिला pitchfork भन्ने okay why the octaver at first so it's like why the octaver at first फेरि गरौ one more time
खास यसलाई नै हो होइन यसको लिटरली काम यही हो अनि होइन अरू पनि छ फङ्सन्स तर दिस अक्टेभर छ यो चाहिँ मेरो एक्सपेरिमेन्टेसनको एउटा पार्ट हो अनि देन देयर इज अ ट्युनर देन देयर इज अ कम्प्रेसर देन देयर इज अ ट्युनर इक्यू कम्प्रेसर अनि ड्राइभ छ अनि मोडुलेसन छ अनि डिले छ अनि यो पनि डिले हो अनि यो रिभर्ब हो अनि देन देयर इज अ लुपर सो यो चाहिँ मेरो सेटअप हो होइन अब यसमा सो I'll just talk about some interesting pedal है अब यो particle भन्ने pedal छ मसँग this is a delay pedal it's very interesting actually so यो चाहिँ खास अब मैले पनि त्यस्तो यो मेरो गिगमा यो लाइभ म्युजिक सुन्न आउनु भएको छ भन्ने मान्छेहरू they will know मैले एउटा साउन्डस्केपहरू दिइरहेको हुन्छु सो त्यो साउन्डस्केपहरूमा एउटा मेजर रोल चाहिँ यसको पनि छ क्या सो यो चाहिँ ग्रान्युलर डिले हो एक्चुअली अनि मैले एकदम नन कन्भेन्सनल वेमा आई बिन लाइक युजिङ दिस पेडल सो घुँडै टेकेर ड्याङडुङ डिजे नै बनेर त्यो खेलिरहेको हुन्छु मैले यसलाई होइन I was sitting right there. Forgot about that. So, अब यस्तै कामहरू छ यो पेडलको Very nice. अनि सो इट्स अ ग्रानुलर पेडल अनि अहिलेसम्म चाहिँ अब आई बिन गोइङ एनालग नै अनि यसमा अब यो फर्स्ट डिजिटल मैले अहिले मिक्स गरेको भने चाहिँ यो रोल्यान्ड हो Okay, the GR55. The GR55. So when did you get this? It's very recent actually. यो मैले जनवरीमा हैन लास्ट इयर अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि मैले यो किने हो त्यो पनि आई बट इट सेकेन्ड ह्यान्ड एक्चुअली Okay. सो सेकेन्ड ह्यान्ड किने अब खेल्दै छु एक्सपेरिमेन्ट गर्दै छु योसँग पनि Right. So yeah. So this is the main gear. This is the main. This has been the main. This has been the main gear so far. अनि तपाईले एउटा ट्रान्जिसनको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. So अब अहिले चाहिँ जस्तो हाम्रो नयाँ एल्बम छ जुन रेकर्ड गरिरहेछ त्यसमा चाहिँ यो अब मैले यो सबै बोकेर हिँड्नलाई चाहिँ अब मलाई अलिक गाह्रो होला जस्तो एउटा पोइन्टमा म पुगिरहेको छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स टाइम द्याट आइ एम गोइङ टु शिफ्ट इन्टु डिजिटल सो एज यु क्यान सी देयर मैले एउटा न्युरल डिएसपी ल्याएको छु सो भर्खर खेल्दैछु म इट्स भेरी रिसेन्ट द्याट आई पर्चेज दिस एन्ड देन यो I'm still experimenting and I'm still doing तर अब eventually I'm going to be having a hybrid gig जहाँ चाहिँ अब hybrid rig जहाँ चाहिँ I will have one of like few of my pedals with the neural DSP अनि त्यो चाहिँ मेरो एकदम tour friendly एउटा rig हुने And for the benefit of everyone, what does the neural DSP do? So I will त्यही सेयर गरौँ है अब यो मैले लिएको किन भन्ने कुरा गरौँ हैन किन भन्दा अब मैले यो लिएपछि चाहिँ मलाई पहिलो कुरा जुन गिगमा पनि मलाई एम्प चाहियो हैन जुन भेन्यूमा पनि मलाई एउटा एम्प चाहियो अब एम्प्स त्यस्तो कन्सिस्टेन्टली सेम एम्प्स आउँदैन यो एउटा टुरिङ एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि त्यो भनेको एम्प जहिले पनि हुँदैन हैन अब हामी एज अ ब्यान्ड अहिले हामी वी आर इन इयर मोनिटर्स हामीसँग इनियर्स अब पहिला वाइ एनालगमा जाम हैन एनालग किन थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज एम्प चाहिन्थ्यो एम्पमा जोड्थे एम्पमा खेल्थे अनि त्यसपछि रमाइलो लाग्ने पछाडिबाट पावर आउने हैन एउटा त्यो बेसिक एउटा छ नि त एम्प किन भनेर अब त्यहाँबाट डिजिटल किन भन्दाखेरि चाहिँ अब इनियर मोनिटरमा आयो वेजेस छोड्यो वेजेस किन छोड्यो भन्दाखेरि कान बिग्रिन थाल्यो हैन सबैलाई त्यही प्रब्लम त हो कान बिग्रिन थाल्यो सो अब इनियर मोनिटर्समा आम भन्यो इनियर्समा बजाउन थाल्यो इनियर्समा बजाएपछि मिक्स जहिले पनि सेम हुन छोड्यो हैन बिकज एम्प इज डिफरेन्ट माइक इज डिफरेन्ट प्यारामिटर्स आर डिफरेन्ट अनि त्यो हुन साथ मिक्स छोड्न थाल्यो मिक्सहरू बुझ्न छोड्न थाल्यो सो अब यु नो going in-ear was the only option in-ear monitors. So हामी in-ears जान थाल्यो in-ear monitor गएपछि क्लिकमा बजाउन थाल्यो अब क्लिकमा बजाउन थालेपछि सबै चिज प्रिसिजनमा चाहिन थाल्यो हैन प्रिसिजन भन्दाखेरि अनि एम्पको कहिले आवाज नमिल्ने यो कहिले नमिल्ने जहिले साउन्ड इन्जिनियरलाई यो किन मिलेन भन्नुपर्ने हैन सो अब यो मोस्ट अफ द ह्यासल्सहरू अभोइड गर्नलाई चाहिँ अब बिइङ अ टुरिङ म्युजिसियन
Yes. The only way out we saw was like अब going digital Yeah. okay? So digital पनि अब hybrid digital हुन्छ because अब एउटा cabinet राखेर अब यसमा चाहिँ this is a very powerful device neural अब मैले पनि explore गर्दैछु यसबाट चारवटा instruments simultaneously control गर्न मिल्छ हैन अनि so कुनै पनि आफूलाई मन परेको amp यसमा profiling गरेर त्यो amp नै हामीले लाइभमा पनि खेल्न पायो so basically अब going digital भने त्यो त्यही process हो खाली it's coming out from one box भने जस्तो हो हैन so which makes things easier for everybody because toursमा changeovers हरु गाह्रो हुन्छ and you got to change in like 15 minutes you get time like 15 minutes for sound check भन्नु न कहिलेकै sound check हैन line check मात्र गर्नुपर्ने अवस्थाहरु हुन्छ so सबै चीजलाई in consideration मा राखेर चाहिँ अब the fastest way to yeah the easiest way भनौं न so अब also we're having अब लामो लामो tours हरु plan गरिरहेछ हामीले so जहिले पनि अब just imagine if I have to carry this, and this for every show. Oh, well, that's... I know, so... But it's a one show in Kathmandu per week, it's okay. But आज show छ, पर्सि show छ, निको पर्सि show छ, every day you're taking flights, every day there's like road travels, हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ imagine you बोकेर हिँड्नु पर्यो भने त कहिले बजाउने अनि हैन सामान बोक्दै बोक्दै एनर्जी जान्छ सबै. Absolutely. So the easiest way out चाहिँ अहिले अब going अब यसरी hybrid एउटा setup जाम भन्ने एउटा आछ. That sounds like the right way to do it. So maybe अब अहिलेसम्म मलाई लाइभ हेर्नु भएको छ भने यो अनि यो खेलिरा हुन्थे मैले. So अब in future days अब maybe you'll see me with this and that. Yeah, and that's so, it. Yeah. Raunaq, let's talk about तपाईँको past. Let's talk about तपाईँको formative years of चाहिँ कस्तो थियो. Okay. School life, what were you listening to? What were you doing? Right. So basically, my guitar at a very early age is So by the time I was in my 6th grade, I was already like playing Metallica and stuff. So one of them class 12 or so, I jam around the 6th grade. So at a very early age, as far as I remember, I started the guitar. So in that sense, or still I would guitarist I would just say I'm a musician and guitar is my primary axe. So out of weapon of choice. Out of weapon of choice the guitar. So and then about inspiration there was it all starts out some metal rock, then you slowly evolve into other things. मलाई चाहिँ एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो क्या मेरो early years मा त्यो दाइले चाहिँ अनि यस्तै अब क्यासेट्सहरु दिन्थ्यो सिडीजहरु पछि सिडीजहरु दिन थाल्यो हैन अनि then अब somehow I was privileged मेरो अब कोही family memberहरु बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि उनीहरु आउँदाखेरि म्युजिकहरु लिएर आउँथ्यो. So, you know, मैले एनिग्माहरु सुन्थे. Wow. I remember like late 90s मा म एनिग्माहरु सुन्थे. That's how. अनि then त्यसपछि अब त्यही हो पप पङ्क मैले धेरै सुन्न थाले. पप पङ्क चाहिँ अब एकदमै it was a major influence भनौं न. Blink 182 अब Sum 41 यिनीहरु and then slowly metal मा गए. अब probably metal अगाडि सुने होला. त्यसपछि तर म पप पङ्क मा चाहिँ अलिकति I got hooked to it. And then metal and then अब death metal अनि त्यो thrash चाहिँ मलाई एकदम मन पर्थ्यो. Thrash metalहरु. And then slowly अब rock and roll यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ at one point I had a band and जहाँ चाहिँ I was the bassist of that band. So त्यो band मा चाहिँ मैले दिपेशलाई first time भेटे हो हाम्रो band को drummer. And then म bass बजाउँथे उले drum बजाउँथ्यो. Then अब त्यो band छुट्यो. Then me and Dipesh slowly started working. हामीले probably 2000 is the 13 मा चाहिँ हामीले एउटा ड्रम एन्ड रोल भन्ने प्रोजेक्ट गर्यो के अनि एभर सिन्स चाहिँ अनि हामी सँगै नै बजाइरहेका छौं के अहिलेसम्म. सो अब मी एन्ड दिपेश लाइक वी वर द फाउन्डेसन फर काठमाडौँ किलर्स किनभने हामी जाम गरिरहेको थियो एन्ड देन लाइक सरिना दिदीको राईको रिस भर्खर छुटेको थियो. राईको रिस छुटेपछि ल के गर्ने भन्दा आउन त लेट्स जाम भनेर सरिना हामी जाम गर्न थाल्यो एन्ड देन द्याट वाज काठमाडौँ किलर्स. देन इभेन्चुअली त्यही बेला ईशानसँग पनि हामी जाम गर्न थाल्यो विच वाज एलिमेन्ट्स अहिलेको टाइममा भनौँ न. सो
त्यो बेलादेखि चाहिँ आई बिन एक्सपेरिमेन्टिङ अन एन्ड अन अनि गर्दा गर्दा अब अहिले भइरहेछ भनौँ न Fantastic. सो माई इन्फ्लुएन्सेसको कुरा गर्ने भए धेरै छ अब अन्डरग्राउन्ड पङ्कदेखि एनआरको पङ्कहरूदेखि लिएर अब यो अन्डरग्राउन्ड मेटल हेभी मेटल अब मेन स्ट्रिम मेटल सबै अब जस्ट सुन्यो Yeah. अनि सो अब बेसिकली अहिले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा तपाईँलाई पनि सायद हुन्छ होला अब चाहिँ मुड अनुसारको एउटा फेभरेट बन्दै जान्छ Oh नि। yeah. Of होइन, course. जस्तो म आज ब्लुजी मुडमा छु भन्ने होला Yeah. आज कहिले गुलामली मुडमा छु. कहिले आज म एकदम हुन्छ नि कसलाई मारिदिने टाइपको होइन त्यो म्युजिकको त्यो फिलिङ हो इन्टेन्सिटी हो नि त Yeah. सो आई थिङ्क अब चाहिँ त्यो आफ्नो मुड अनुसारको एउटा म्युजिक छ मसँग Right. सुन्नलाई Right. You talked about having the privilege of बाहिरबाट तपाईँलाई चाहिँ इन्टरनेसनल आर्टिस्टको रेकर्ड्सहरू सिडिजहरू क्यासेट्सहरू लिएर आउँथ्यो इज देयर एउटा रिफ हुन्छ नि इन्टरनेसनल आर्टिस्टबाट that has inspired you or that is a part of your fabric of music? Actually, there's a lot. And for me, if you say your favorite pick गर, it would be very hard actually. तर के बजाउनै पर्ने हो एउटा if you insist. So एकछिन है त के बजाम ल यो चाहिँ अहिले पिक गरिहाल्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ so this is from the band Inner Terrestrials भन्ने so यो चाहिँ Inner Terrestrials भन्ने यो चाहिँ UK को band हो अनि यो UK को NR को scene मा they're like touring and they're like pretty famous. Okay. अनि so it's basically ska and hardcore and stuff like that. म यसो बजाएर देखाउँछु नि it's a very upbeat छ हेर अनि यो चाहिँ एक्चुअली यो मैले बजाउनु गएर गीत चाहिँ इट्स गन्स अफ ब्रिक्सन भन्ने गीत हो यो गीत चाहिँ इट्स ओरिजिनली फ्रम द क्ल्याश ओके अनि क्ल्याशको गीत चाहिँ इनर टेरेस्ट्रियलले कभर गरे हो सो दे साउन्ड भेरी डिफरेन्ट ओके सो मलाई चाहिँ यो भर्जन एकदमै राम्रो लाग्छ एज अ रिफ एन्ड दिस इज भेरी के भन्ने कोड बेस्ड रिफ छ ओके सो मोर या Fantastic. I love it. How are you getting that tone? So यो चाहिँ अब इट्स भेरी अब टोन इज ska म्युजिक हो पहिला सो ska निड्स स्क्याङ्किङ होइन अनि ska हेज द्याट अपबिट इफेक्ट अपबिट भनेको इट्स वान सो 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and all the ands are up होइन सो पहिलो कुरा त अब त्यो पिकिङ हार्ड पिकिङ स्क्याङ्किङ होइन अनि मेरो चाहिँ अब मोस्टली पिकअप चाहिँ अब यो अहिले नेकमा छ नेक होइन सरी ब्रिजमा छ सो इट्स मोर ब्रिज पिकअप सो डिफ्रेन्ट हिटसँगको इन्टेन्सिटी हो खास सो इफ यु वान गो अब जस्तो यो म्युजिक इज हार्ड स्क्याङ्किङ म्युजिक सो अलि हार्ड जानु पर्यो जान्छु अनि अब नर्मली हुन्छ Reggae. Yeah. आफ्नो म्युजिकको जोनर र प्रेफरेन्स अनुसारको अब स्क्याङ्क गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो Perfect. And let me also talk about what gauge strings are you using? So these are 11 gauge strings. Okay. So मैले 11 चाहिँ किन गर्छु भन्दा इट्स अ डी मेरो ट्युनिङ चाहिँ डी शार्पमा हुन्छ Oh, okay. सो त्यही कारणले
10 थियो नर्मली तर अब डी शार्प ड्रप गर्दाखेरि अझ यसमा पनि सी शार्प जान्छु म सो यसमा पनि त्यो ड्रप डी गर्दाखेरि ड्रप डी विच कम्स टु सी शार्प होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई थिक चाहिएको सो 11 गेज and what are you connecting that to get that punk ska sound from the pedals? अब स्क्याक गर्नलाई के चाहिँदैन just the guitar actually That's the right answer. pedals are more for like मेरो soundscape approach लाई मात्रै हो Not for this one. not for this one man like अब if you pedal त्यही हो सबै चिज pedal हुँदैन Yes. खास playing हो Yes. हैन अब जस्तो मैले यो हान्ने हो भने यसलाई के पेडल चाहियो केही पनि चाहिएन All it किनभने needs यो is in an amp. इन्टेन्सिटी नै अलरेडी कम्पोजिसनमै छ Right. सो यो मैले आई जस्ट डिड अ रिफ फ्रम काठमाडौँ गुलर्सको गीत एउटा दुबई गोर्खाली भन्ने गीत छ Right. सो त्यो दुबई गोर्खालीको रिफ हो सो एक्चुली त्यही पेडल्स आर जस्ट एउटा अल्टरनेटिभ अप्रोच फर म्युजिक भनौँ न मेरो लागि चाहिँ Right. हुन्छ नि जहाँ चाहिँ अब मलाई केही अलिकति एक्स्ट्रा जानु मन लाग्यो अलिकति केही टोन्स साउन्ड्सहरू खेल्न मन लाग्यो भने मात्रै हो नभए चाहिँ पेडल खासै चाहिँदैन पनि हो तर ह्याभिङ सेड द्याट एट वान पोइन्ट मेरो अब जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेजर 8वटा पेडल छ एउटा लुपर र इक्यू भयो होइन तर एट वान पोइन्ट मेरो 8वटा पनि एक्टिभ भइरहेको हुन्छ क्या Sure. सो अब इट डिपेन्ड्स हाउ यु वान मेक योर म्युजिक Yeah. It's more by case. Less is more. Yeah. Less is more is always the thing. Yeah. त्यो चाहिँ it's the formula actually. Absolutely. That was all the international influence भनौँ न तपाईँले anarcho punkहरू कुरा गर्नुभयो. Let's talk about अब यहाँको scene नेपालतिर चाहिँ growing up in the 90s हुन्छ नि त्यति बेलाको music what is it that influenced you? अब everybody influenced me man I would say हुन्छ नि so त्यो it's I guess it's not about one or two because अब मैले हुरी बतास सुने हो as an album अनि त्यो एल्बम यस्तो versatile थियो and then I heard Cobweb दाइहरुको एल्बम मैले त्यो पनि सुने and then मैले बिस्तारै बिस्तारै जस्ट त्यो बेला सिनमा धेरै पनि थिएन नि त हैन सो जे आउँथ्यो वाउ भन्दै हामी सुनिन्थ्यो हैन 97 80 हैन शताब्दी वाज लाइक हैन अर्को वान अफ द ग्रेटेस्ट एल्बम हैन सो एभ्रीबडी हैज बीन एन इन्स्पिरेसन एट वान पोइन्ट अर द अदर हुन्छ नि सो या नेपाली म्युजिक सिन पनि इट्स बीन अ बिग इन्स्पिरेसन अब इन योर गिटार प्लेइङ हुन्छ नि पहिला गिटार हुन्छ नि एज यु सेड 6 मा हुँदाखेरि 12 सँग ज्याम गर्थ्यो हैन सो यु पिक्ड अप द गिटार एन्ड गट टु द गिटार प्रिटी अर्ली बट व्हाट नेपाली सङ रिफ्स एन्ड स्टाइल्स वर यु प्लेइङ एट दैट टाइम everything that came my way man actually जे सुन्यो अब पप भनौँ न इभन लाइक नारायण गोपाल इभन सुगम पोखरेल नवीन के भट्टराई नवीन दाई वाज वान अफ लाइक द रक एन्ड रोल दाई सो दी गाई अनि निमा रुम्बा दाई लाइक एभ्रीबडी भनौँ न एक हिसाबले सो मुक्ति दाई अफ कोर्स सो व्हाई डोन्ट यु शो अस सम अफ दैट त्यो चाहिँ अब अकुस्टिक गिटारमा गरौँ है त यु नो व्हाट great time for a change up and great time for a refill also. All right. Why don't you put your guitar right here? There you go. Lo. And your glass, please. Oh, yes. I got it right the second time. Cheers. Cheers, man. That's a great pour by me. Guest like they go pour, okay? Yeah. More for me. So you were going to play all these great songs from the 90s. That we all these great songs. So please forgive me. It's okay. For like messing the great tunes up. God bless Barahsinghe. मैले यिनीहरू नबजाएको कति धेरै वर्ष भइसक्यो. Sure. So I'll just try something. जस्तो यो गीत पनि
नि त अनि यसको त्यो के अरे जस्तो यसको सोलो छ Yeah. होइन त्यसको ठ्याक्क हार्मोनीमा छ त्यो सोलो Yes. यो चाहिँ हार्मोनी भयो होइन अब होइन हेर्ने वान अफ द ग्रेटेस्ट नै One हो of the greatest. राइट one of the greatest By the Sarad master. Dai, by the master. maestro himself, Yeah. right? Then अलि अगाडि आउँदा अलि रिभर्ब राखेर Yeah. गीतको नाम त भन्नु जरुरी छैन होला होइन सो One of Albatross's best. I Fantastic. mean, everybody's been an inspiration in their life. Yeah. Even के अरे Right. this is probably the early ska riffs that I learned and then Without even realizing it was ska. yeah Yeah. मलाई त्यो बेला ska भने के हो भने खास थाहा थिएन That's it, right. तर I knew this was a music Right. but I didn't know यो के हो Right. अनि त्यो बेला अब सिकिसकेको थियो हुन्छ नि Fantastic. so yeah Everything is an inspiration. everyone is an inspiration Everyone is an भनौँ न। inspiration. Absolutely. Raunaq, let's talk about the music you make right now. All right. Exactly. The elements. Ishan and Dipesh. दिपेशसँग काम गरेको 10 वर्ष भइसक्यो more than that actually More than that. 12 वर्ष जस्तो भयो होला अहिले अनि 8 years since the elements. So इशानसँग पनि लगभग almost the same time spent. yeah How has that experience been? so it's been a good experience it's like what an experience भन्छु म त हैन Right. किन भन्दा first thing it's very hard to find mates जसको चाहिँ head space चाहिँ एउटै share गर्छ के Exactly. होइन so sharing the same head space although being different persons that's a dynamics भन्छु म चाहिँ हैन अनि यो डाइनामिक्स भेट्नु नै पहिलो कुरा गाह्रो छ Yes. जुन मैले चाहिँ ईशान र दिपेशसँग भेटेँ होइन so I was like the midpoint actually किन भन्दा since I was already working with Dipesh and Ishan and me we were in the same law school so That's what I talk about. So Ishan, Onta, and RSA are Yes. also lawyers. yes And so I'm a practicing lawyer practicing lawyers. Yes. How did So that Ishan- happen now? Talk about that experience. अब I guess everything is like passion driven जसरी हामी म्युजिकमा प्यासनेट छौँ हामी त्यसरी नै यता साइडमा पनि त्यतिकै प्यासनेट छौँ एन्ड गरिरहेछौँ त्यही कारणले सो त्यहाँ भेट भएको हो तर त्यहाँ पनि अनि त्यही अब म्युजिसियन्सहरूको म्युजिक कहिले रोकिँदैन नि त होइन सो त्यहाँ पनि कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो अनि लाइक हामी ल स्कुलको एभ्री कार्यक्रममा हामी पार्टिसिपेट गर्थ्यौँ अनि हाम्रो त्यहाँ पनि सानो ब्यान्ड थियो अनि मैले यता दिपेशसँग गरिरहेको थिएँ अनि आउ ईशान के यु वान ज्याम अप भन्ने पोइन्टमा अनि ऊ आयो ज्याम अप गर्न थाल्यो होइन सो हामीले एलिमेन्ट्स भन्दा अगाडि नै ईशान मैले र दिपेशले चाहिँ हामीले गिग्सहरू गरिसकेका हो क्या होइन लाइक थमेल गिग्स पनि गरे हो अब हुन्छ नि कभर गिग्सहरू सबै गरे हो तर अर्ज नै हामीलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दा हामीलाई म्युजिक हो क्या होइन मेकिङ योर ओन म्युजिक के म्युजिक भन्दा पनि मेकिङ योर ओन म्युजिक भनौँ न अनि सो वाट वी थ्री हेभ इन कमन इज लाइक मेकिङ आवर ओन म्युजिक भन्ने कुरा क्या होइन किन भन्दा अब मेरो पनि प्र्याक्टिस भन्ने नै हो भने अब मलाई एक्चुअली मैले त्यस्तो कहिले पनि गीतहरू भनेर प्र्याक्टिस गरिनँ क्या सो मलाई कुनै गीत बजाऊ भन्यो भने मलाई खासै आउँदैन क्या तर ह्याभिङ सेड द्याट मैले त्यस्तो पनि होइन मैले बजाएको छु गीतहरू सबै टन्नै बजाएको छु तर अहिले पनि बिर्सिसकेँ भन्ने कुरा क्या होइन सो मेरो प्र्याक्टिसै जहिले पनि अब इट वाज लाइक अब म यतिकै नुडलिङ अराउन्ड हुन्छ नुडलिङबाट म एउटा पोइन्टमा पुग्छु अनि त्यो पोइन्टमा पुगेपछि अब जस्तो म अनि यहाँ चाहिँ
अब म मेबी एउटा सोलो सोध्छु होला हजुर अब जस्तो यो पोइन्टमा पुगेँ होइन मलाई मेबी अब गर्न गाह्रो भयो अरे कि देन अब आई स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ हुन्छ नि सो मेरो जहिले पनि म्युजिक अप्रोच चाहिँ त्यसरी गइराख्यो नि त अनि विच अलवेज लेड मी टु क्रिएटिङ म्युजिक अनि सेम हेड स्पेस वाज दिपेश एन्ड ईशान इन उनीहरू पनि त्यही हेड स्पेसमा थियो सो कनेक्टेड वी डिड इट हुन्छ नि अनि त्यसरी नै सुरु भयो भनौँ बाई गॉड यु डिड इट द एलिमेन्ट्सको म्युजिक क्याटलग अब चाहिँ इट्स सो ह्युज हुन्छ नि तपाईँले सङ आफ्टर सङ गीत आफ्टर गीत यो चाहिँ दिस हेज बिन अ स्ट्राटेजिक मुभ कि होइन विल ह्याभ मोर फ्रिक्वेन्ट सङ्ग्स आउट देयर It's been a very spontaneous move actually. I know there are no strategies as such, but having said that, things are planned पनि हो. Right. तर we realized one thing के प्लानिङ भनेको चाहिँ हामीले गीत निकालेपछि मात्रै गर्न सक्छ के. Exactly. गीत निकाल्नलाई चाहिँ प्लानिङ गर्नु भएन. No. That creativity can. गीत निकाल्नलाई हामी गर्छौँ लोजिस्टिकल प्लानिङ चाहिँ. जस्तो अहिलेको पोइन्टमा चाहिँ हामी कस्तो भयो भन्दा इट्स बिन सिन्स 2020 भनौँ न 3 years भयो अहिले हामी 3 चोटि चाहिँ रेसिडेन्सियल गइसक्यो क्या दिस इज अल्सो समथिङ आई वान्ट टु टच अपन सो यु हेभ अलमोस्ट रिकर्डिङ रिट्रिट्स यस यु नो तपाईँले चाहिँ अफ सोर लोकेसनमा गएर जहाँ मोबाइल फोन लाग्दैन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पनि दुर्लभै हुन्छ जहाँ बियर पाउँदैन त्यस्तो ठाउँमा गएर यु बेसिकली इन्क्लोज योर सेल्फ विथ योर ब्यान्डमेट्स एन्ड म्युजिक फर लाइक 10 days or 14 days. Why do you do that? त्यही अब एभ्रिथिङ कम्स आउट अफ नेसेसिटी के हुन्छ नि नथिङ इज एज प्लान मैले भने नि होइन सो यो पनि नेसेसिटी थियो के हामीले एउटा गीत बनाउँदै थियो त्यो गीत बनाउँदा त्यो गीतै बनेन क्या होइन त्यो गीतको कोरस कस्तो आयो भन्दा नदेखेको ठाउँको तस्बिर बनाऊ भनेर आयो क्या होइन सो गीतै सकिरहेको छैन सो आम टकिङ अबाउट अपरिचित एक्चुली सो यो गीतको नाम अपरिचितै हो होइन अपरिचित गीतै कस्तो थियो भन्दा हामीले जब यो गीत बनायो तब चाहिँ अब सो बेसिकली 2018 मा हामीले ड्याङ्गै 18-17 मा भनौँ न 17 to 18 को टाइम फ्रेममा चाहिँ वी रिलिज्ड about 12, 13, 14 I don't know कतिवटा गीत रिलिज गर्यो तर ड्याङ्गै एभ्री मन्थ एउटा गीत बनाउँदै रिलिज गरेको थियो कि सो वी वर एट आर्बिट्री त्यो बेला अब आर्बिट्रीले हामीलाई एकदमै फेसिलिटेट गरे हो सो हुन्छ नि ह्याट्स अफ चेयर्स हुन्छ नि थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ सो आर्बिट्रीले त्यो बेला हामीलाई गर्यो एन्ड देन हामीलाई कस्तो थियो भन्दा गीत बनाउने हो भने त हामी त जति पनि बनाउन सक्छु भन्ने एउटा आफ्नो एउटा एटिट्युड हुन्छ नि त अनि सो हेन्स वी केम अप विथ लाइक 12, 13, 14 I don't know कतिवटा गीत ओभर टाइम स्प्यान अफ 2017 to 18 अनि त्यो गीतहरू बनायो तर त्यो झ्याप्पै बनायो नि त अनि 19 सम्म पुग्दाखेरि अब यस्तो भयो गीतहरू अब वी वान्टेड टु चेन्ज आवर प्याटर्न हुन्छ नि किन भन्दा एउटै काम कति गर्ने होइन अलिअलि चेन्ज गरौँ अब भनेर we wanted to change and we wanted to change when we wanted to change हामीले चेन्ज गर्न सकेन बिकज डे टु डे जब्स पनि छ म्युजिक पनि गरिरहेछ होइन सो म्युजिक वाज अलवेज बिङ अफेक्टेड बाई अ लट अफ एक्सटर्नालिटिज भनौँ न अनि त्यो कारणले गर्दा सायद अपरिचित भन्ने गीत सकिँदै सकेन अनि नसकेपछि चाहिँ एउटा मुभै लिनु पर्यो हो हुन्छ नि जुन चाहिँ ल साँच्चीकै नदेखेको ठाउँको तस्बिर बनाऊ न त होइन लेट्स हेड इन्टु द अननोन म्यान जाम फार्मतिर जाम कतै गएर लेखौँ किन भन्दा अब मेबी इट्स टाइम अनि त्यो इन्सपिरेसनमा हामीले एउटा ठाउँ खोज्यो यताउति गयो बनायो होइन अनि देन नाउ द्याट बिकेम आवर किक के होइन हाम्रो किक नै अब त्यहीँ भयो क्या द्याट यसरी पो म्युजिक बनाउने त कति मजा आउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू के सो हेन्स 2000 मा गऱ्यो 2020 मा गऱ्यो 21 मा गऱ्यो 22 मा गरेन अहिले 23 मा रिसेन्टली अहिले हामीले फेरि लाइक वी रिपिटेड द सेम प्रोसेस इन अ डिफरेन्ट प्लेस अनि अहिले अब बिस्तारै नेक्स्ट द फर्स्ट एल्बम है अब यो चाहिँ फर्स्ट एल्बम किन भन्दा योभन्दा अगाडि ऊर्जा वाज एन इपी भनौँ त्यो इपी लेन्थ थियो सो अब यो चाहिँ एल्बम लेन्थ छ फ्यान्टास्टिक all these retreats and all these songs amassed, what is one of your favorite riff from your own music? Are you telling me
Which one is your favorite, baby? That's exactly what I'm telling you. Are you sure you can tell No, that? okay. Let's just say which one comes to your mind right now. मलाई चाहिँ अहिले क्या ऊर्जा याद आयो हैन Please, please. Yeah, सो ऊर्जा चाहिँ यो please. जी ट्युन छ हैन Mm. अब लट अफ थिङ्स यस्तो पनि छ क्या अब हाम्रो वे अफ कम्पोजिङ इज ईशानले चाहिँ एउटा रुट खेल्छ होइन अनि म त्यो रुटमा जहिले पनि हार्मोनी दिइरहेको हुन्छु क्या होइन सो अब बेस प्रब्लम के अरे अब बेस यस्तो छ होइन अब यो बेस यही हो अब यसमा चाहिँ Fantastic. सो अहिले चाहिँ मलाई ऊर्जा याद आयो एकदमै That's like a proper. That's a riff. That's a Yeah, riff. I would say so. त्यति बेला चाहिँ you are using this guitar on stage? Yes. Okay. Yes. All right. And you're plugging this through just the analog chain? Yes, through the same chain that I've currently set up right Okay. now. And you only use the reverb? होइन यसमा कोरसमा चाहिँ अब रिभर्ब डिले मैले युज गरेर हाल्छु नभए फेरि इट्स नर्मल केही पनि छैन Okay. जस्तो यो रिफ हो नि त के अरे यसलाई के चाहिँदैन कि Absolutely. होइन यो ड्राई नै मलाई चाहिँ खास ड्राई साउन्डस्केपै राम्रो लाग्छ किन भन्दा मैले रिभर्ब त अब जस्तो अहिले मैले वालरसको स्लो भन्ने रिभर्ब चलाइरहेको छु तर रिभर्ब वाज माई लेटेस्ट एडिसन काइन्ड अफ थिङ बिकज अल माई लाइफ म चाहिँ त्यो ड्राई साउन्डस्केप मन पराएर बजाइरहेको मान्छे पऱ्यो क्या Right. जस्तो इभन इन काठमाडौँ किलर्स आई नेभर युज द रिभर्ब Again, is the ska, that ferocity. जस्तो ska अब मैले You don't need it. गर्ने भयो अब आई डोन्ट निड अ need it, रिभर्ब yeah. सो या Fantastic. This mode of tapeko jun huncha ni, this is moving to electronic, more into digital processors. म चाहिँ फर्स्ट टाइम स्टुडियो 5150 जाँदाखेरि चाहिँ वान अफ द फर्स्ट मैले लाइभ रेकर्डिङ सुनेको चाहिँ तपाईँहरूकै ऊर्जा थियो कि ऊर्जा यही गीत थियो कि एक्चुअली अनि त्यति बेला चाहिँ आई वाज अल्सो इन्सपायर्ड एन्ड देन द नेक्स्ट एल्बम ASM2 that's coming out is all live recording. Yes, and I've heard Papi. What a song. So त्यो what like त्यसले नि recording पनि drive गरे हो कि how are you recording? How did you record ऊर्जा? How did you record this album? So अब यो फेरि नयाँ स्टोरी आयो है होइन यहाँ नयाँ क्यारेक्टर्सहरू नयाँ पात्रहरू इन्ट्रोड्युस हुँदैछ होइन लेट्स डु अ चियर्स chapter, right? Cheers. ल चियर्स टु अनदर च्याप्टर Cheers to life. So 5150 5150. आयो होइन and the recording process and how everything happens होइन so हामी गीत बनाउँदै जाँदाखेरि एउटा गीत थियो पुतली अहिले पनि छ होइन पुतली भन्ने गीत छ पुतली भन्ने गीत म एक्चुअली म स्टोरी नै भन्छु ल हुन्छ नि सो पुतली भन्ने गीत छ अनि त्यो पुतली भन्ने सङ चाहिँ अब भन्नु नै पर्दाखेरि एलिमेन्ट्स भन्दा अगाडि नै वी वर 5 member ब्यान्ड होइन वी वर अलरेडी अ 5 piece ब्यान्ड अनि त्यहाँ हामी बजाइरहेको थियो त्यही बेला निस्किसकेको थियो क्या गीत पुतली तर त्यो बेला 5 piece थियो इभेन्चुअली हामी 3 piece भयो 3 piece भएर मुभ अन हुँदाखेरि हामीलाई कस्तो डर लाग्थ्यो कि पुतली कसरी कम्पोज गर्ने अब किन भन्दा नाउ वर अलरेडी युज टु लाइक अ 5 piece कम्पोजिसन नि त अनि गर्दा गर्दा गीतहरू रिलिज गर्दै गयो अनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ अब गीत सक्यो अनि हामी अब पुतली गरौँ भन्ने पोइन्टमा पुग्यो हामीले पुतली गऱ्यो रेकर्ड गऱ्यो चित्तै बुझेन क्या गीतै चित्त बुझेन यो गीत त भएन भन्यो अनि त्यो बेला चाहिँ अभिषेक केसी उसले चाहिँ एकदम
उसलाई सुनायो क्या खास हामीले हुन्छ नि हामीले उसलाई बोलायो अनि उसलाई बोलायो ऊ आयो ही वाज सो हम्बल इनफ टु एक्चुअली लिसन टु आवर सङ्ग्स भनौँ न ऊ आयो उसले मजाले सुन्यो अनि उसले सुनेर हि गेभ अस लट अफ करेक्सन्स एडभाइसेस हुन्छ नि हामीले गीत सुन्यो यताउति गऱ्यो अनि देन लास्टमा गएर सबै चिज वर्कआउट गरेपछि अब यो मिक्स चाहिँ पाण्डु दाइलाई देऊ भन्यो क्या हेन्स अब नयाँ पात्र आउनुभयो हाम्रो जीवनमा नयाँ मान्छे आउनुभयो होइन पाण्डु दाई विकास भुजेल दाई होइन विकास दाई आयो विकास दाईले सुन्यो होइन सायद अब दाईले पनि प्रब्ली 1 वर्ष लाग्यो होला यो मिक्स गर्नलाई तर यो जब हामीले पायो नि मिक्स हामी नै पुतली भयो कि त्यो क्याटरपिलर एउटा हुन्छ नि उडे जस्तो किन भन्दा यस्तो राम्रो लाग्यो कि and that's how our journey started with Pandu Dai. Who is the brains, who is the soul behind 5150? Yes. 5150 one of the main essence is Pandu Dai. Yes. And then there's Bistare Pandu Dai pachi Dipit, who's the main guy in 5150 again, and there's another prominent guy Steve. So your team song त्यसपछि हामी ऊर्जा लेख्न जाँदाखेरि चाहिँ 5150 खोल्ने भन्ने कुरा भयो कि होइन अनि देन वी ह्याड सेभरल राउन्ड्स अफ मिटिङ्स होइन विथ एभ्रिबडी इन्क्लुडिङ विक्रान्त दाई होइन कतिवटा मिटिङ्सहरू भयो के भयो अनि ल हामी अब ऊर्जा एल्बम गरौँ न त भन्ने एउटा पोइन्टमा पुग्यो हामी गयो लेख्यो लिएर आयो उनीहरूको ब्रेन्स लगायो द प्रडक्ट द्याट्स कम इज लाइक वाउ त्यो स्टिरियोज त्यो साउन्ड हुन्छ नि हामीले कहिले पनि हामीलाई त्यति राम्रो सुनेकै थिएन क्या हुन्छ नि सो हामीलाई नै हामी कस्तो राम्रो सुनेको यसमा जस्तो लाग्ने पोइन्टमा पुग्यो होइन सो यो होल प्रोसेस भनौँ न अब 5150 हेज बिन अ गुड हेल्प होइन गुड हेल्प होइन अहिले चाहिँ अब भनौँ न सो नयाँ एल्बम पनि इट्स बिङ प्रड्युस बाई 5150 होइन सो एउटा ब्यान्डको जर्नीमा चाहिँ मैले चाहिँ के फिगर आउट गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रड्युसरको रोल चाहिँ एकदम ठुलो हुँदो रहेछ क्या सो एभ्री सङ निड्स टु बी फिल्टर्ड थ्रु डिफ्रेन्ट इयर्स क्या होइन एउटा सङ मैले बनाएर मैले रेकर्ड गरेर मैले निकाल्न पनि सक्छु क्या नसक्ने होइन होइन तर यो प्रड्युसरको इयर्स एकदम काम लाग्छ क्या होइन अब जस्तो मेरो आफ्नै स्टुडियो छ होइन अस्ति मैले स्टुडियोमा एउटा गीत रेकर्ड गरेँ हो त्यो गीत मैले 2 घन्टामा कम्पोज गरेर टेक लिएर Let's take a detour. Paint box. Oh, paint box, yes. Saurabh Bhattrai. So me, Brihad, and Saurabh Bhattrai. Unfortunately. Yes. I would say fortunately. He knows. So this also, now you are also composing songs for other people also. Yes. Okay. So अहिले हामीसँग studio छ, we've got like workहरू काम छ स्टुडियोमा पनि अनि I'm very new to all these things तर surprisingly I've picked up अलिकति मजाले अहिले मैले पिक गरिसकेँ द्याट म इन्डिपेन्डेन्टली पनि कति काम गर्न सक्छु अहिले हुन्छ नि स्टुडियोमा सो इज देयर इन्डिपेन्डेन्ट ट्युन यु कम्पोज दैट यु रियली रियली लाइक देयर्स अ लट अफ ट्युन्स एक्चुअली तर अहिले मलाई अब त्यस्तो एज सच त्यस्तो याद चाहिँ छैन सो अहिले यता बृहत सौरभ म हामी गरिरहेछौँ मैले त्यही भन्न खोजेँ अस्ति एउटा क्लाइन्टको गीत गर्न लागिरहेको थियो गर्दाखेरि इट टुक मी 2 hours टु लाइक to compose and play and like त्यो डबल टेक्स अनि बेस पनि हाने होइन अनि अस्ति मलाई मेरो गीतको 2 बार रेकर्ड गर्नलाई टुक मी 2.5 hours त्यो भन्नु खोजेँ त्यो कस्तो डाइनामिक्स हुन्छ क्या प्लेइङ रेकर्डिङ all depends it all depends on that time on that space so hence the role of a producer चाहिँ मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट देखिरहेको छु क्या आजकल चाहिँ हुन्छ नि अनि इभन अन अ कम्पोजिङ स्टेज नै यो मान्छे भयो भने त झन् दामी हुन्छ भन्ने कुरा मैले फिल गरिरहेको छु कि बिकज इन द एन्ड वाट डु वी वान्ट म्यान वी वान्ट टु कम अप विथ अ गुड सङ होइन र सो त्यसमा चाहिँ जति एउटा इयर्सबाट त्यो फिल्टर हुँदै गयो त्यति राम्रो रहेछ भन्ने चाहिँ यो रेकर्डिङ प्रोसेस होइन प्रोडक्सन यो चिजहरूले चाहिँ बुझायो क्या सो हेन्स 5150 अब अहिले elements and even paint box यसपालि paint box को equal input छ like for us to like do what we did हुन्छ नि this time like को album मा अनि 5150 has equal input होइन 5150 ले अब हाम्रो whole production नै त्यहीँबाट भइरहेछ सो कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दा मैले सोचेन भने ठिकै छ
Exactly. यो पार्ट मलाई उताबाट आउँछ फिडब्याक You are, हुन्छ नि जस्तो यो राम्रो you छैन trust, भने yeah, मलाई you उताबाट trust. आउँछ कि Yeah, फिडब्याक सेइङ द्याट होइन यो पार्ट अलिक चेन्ज गर एन्ड देन आई जस्ट गट ट्रस्ट द प्रोसेस म्यान सो इट्स लाइक Creative trust is a very यस very त्यो difficult चाहिँ thing. एकदम थोरै हुन्छ मान्छेमा हुन्छ नि Yeah. क्रिएटिभ ट्रस्ट गर्न अति गाह्रो Very हुन्छ difficult thing. तर गर्नु चाहिँ पर्छ Parsa, yeah. गरेन भने चाहिँ फेरि आफूलाई गाह्रो हो। आफूलाई गाह्रो हुन्छ absolutely. Raunaq, let's talk about your practice process. You talk Okay. तपाईँले practice अभ्यासको चाहिँ एकदम stress दिनुभयो. You whenever you hear something you want to play it, you just go practice. तपाईँको चाहिँ practice regime कस्तो हुन्छ? What do you do on the guitar? What modes do you play? What do you do? अब मैले पहिला पहिला चाहिँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गरेँ हो तर अब यो पहिला पहिला चाहिँ अब 15 वर्ष अगाडि टाइपको पहिला पहिला हो अनि अहिले चाहिँ अब जस्तो अब आई एम अल्सो इन्भल्भ इन सो मेनी अदर थिङ्स द्याट मसँग पनि एउटा प्र्याक्टिस रुटिन चाहिँ मैले बनाउन सकेको छैन आइ एम बिङ भेरी अनेस्ट होइन बट ह्याभिङ सेड द्याट अब प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नै पर्छ अनि त्यो बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब चाहिँ इन्टेन्डेड प्र्याक्टिस हुन्छ क्या प्र्याक्टिस फर वाट Right. इज द क्वेसन Right. प्र्याक्टिस फर दिस भन्ने आन्सर आएपछि बल्ल म प्र्याक्टिस It's for गर्छु recording or a performance. म के को लागि प्र्याक्टिस गरेर okay. होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ हो म यतिकै गिटार समात्छु होइन तर म समातेपछि म प्र्याक्टिस होइन आई स्टार्ट नुडलिङ अराउन्ड Yes. जस्तो अब मैले यतिकै That's a good practice. म यसरी नै प्र्याक्टिस गर्छु अनि अब यो बिचमा अब अहिले त मैले बजाइरहेको छु Yeah. तर अब म इन्टेन्स पनि जान्छु नि त Right. अनि जब म इन्टेन्स जान्छु त्यो बेला मैले अब पुल अफ गर्न सक्दिनँ त्यो चिज मैले जब भेट्छु अनि देन आई सिट डाउन आई मेक अ Break it down. आई ब्रेक इट डाउन आई मेक अ नोट हुन्छ नि अनि देन आई म्यानेज टु पुल द्याट अफ भनौँ न त्यही हो So, Srijan talked about this last season where he said he would be watching Tarak Mehta ka Ulta Chashma, but he would still have his guitar, in his hand. Do you have that also, where you're just holding the guitar and just watching television? अब I've done that before. Yeah. हुन्छ नि पहिला पनि गरेँ हो सो अब जस्तो इलेक्ट्रिक गिटार लिएर यतिकै बजायो भने त कसै सुन्दैन नि त कोही डिस्टर्ब हुँदैन नि त Right. तर अब अनि गर्थेँ पहिला चाहिँ गरेँ अब अहिले चाहिँ त्यस्तरी गरेको छैन मैले Raunaq, this has been a blast, man. Thank you so much for coming on the show, sharing all your knowledge. Tapako, your journey going from the analog, your formative years, and now moving to the neural, to the Roland. There is an Amro listener, Amro viewers are all aspiring musicians. And they pay very close attention to all of this. So thank you so much for sharing all of your stories. Aditi, we have two of our best from our sponsors at Guitar Shop, the Mantra Avatar. And these two guitars will be given away, signed by all of our artists. So all you have to do is check the description below and follow RVL TV on all social media platforms as well. These two beautiful guitars with your signature, if you could just do the honors. With pleasure, man. Yeah. Thank you. Great boxing legend stage hand. So There you go. all right. So who is this going to? अहिले नाम So this is going to go to two lucky winners this time because this is season 2. Things are bigger, things are double. So these two will be given out to two lucky winners. Random winners are getting this, right? Some very lucky, deserving people are going to get this. So with love, keep rocking.
Good, man. Thank you so much. And on that same novella on this one? No. Yes. Fantastic. Signed, sealed, and delivered. Yes. Two lucky winners this season. Thank you so much to our guest today, Mr. Raunaq Singh Thank you. Adhikari. for Thank you having so me. much for joining us. This is Barahsinghe, Gears and Riffs. And speaking of Barahsinghe, Barahsinghe has something special for our Whoa. guests. Now, see, the times are changing. The climate is very Times have changed. uncertain. Times have rained. And in these so rainy I have times, an umbrella again. in rainy times, you want to write things down also. Thank you. But you don't want to write things down without But man, I really appreciate a diary. a big jug of. Barahsinghe Yakto Beer Fest. There you go. There you go. Um, Another happy customer. Thank you so much for joining us. This is Barahsinghe Gears and Riffs, supported by Little Star Records and, of course, Guitar Shop. Remember, 2 lucky winners are going to win these guitars, so stay tuned and check the description. Till next time, this is ASM signing off, and we'll see you next time. But before that, I think there's a little jam Yeah. All right, let's do it. that's pending. Let's do it. Always up for a jam. How about you take this one?